ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મી લાંચ લેતા પકડાયા અને લાંચ ઉપરાંત ફરિયાદી પાસે દિવાળી બોનસ પેટે પણ પૈસાની ઉઘરાણી કરવામાં આવી હતી। એસીબીએ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કિશોર કાંતિભાઈ મકવાણાને 1000ની લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા તો અસલાલી સર્કલ નજીક કમોડ તરફ આવવાના રોડ પર લીધી હતી લાંચ। ટ્રાન્સપોર્ટ વેપાર સાથે સંકળાયેલ ફરિયાદી પાસે લાંચ માંગવામાં આવી હતી। सूरत में सोना में रोकाण नामे लाखों की छेतरपिंडी करनार वृषिल चीनुभाई जैन ने सूरत क्राइम ब्रांचे झड़पी पाड्यो। वर्ष 2023 में नोंधायेल गुना में आरोपी 3 वर्षथी फरार हतो। आरोपीए फरियादी और तेमना सगाओने सोनू मार्केट भावथी 30% ओछा भावे आपवानी स्कीम बतावी रूपिया 99 लाख वसूल्या हता। तो आरोपीए विश्वास जीतवा थोड़ू सोनू आप्युं और बादमां छेतरपिंडी करी फरार थई गयो हतो। आरोपी विरुद्ध वॉरंट जारी थयुं हतुं। हाल सूरत क्राइम ब्रांचे तेने कोर्टमां रजू करी 13 ऑक्टोबर सुधीना रिमांड मेळवी वधु तपास हाथ धरी छे। जीआईडीसी में आवेल 2 खाद्य तेल मिल में जिला पुरवठा विभाग तमज फूड एंड ड्रग्स विभाग द्वारा चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं छे। श्री हरि ऑयल इंडस्ट्रीज और गायत्री एंटरप्राइज नामनी ऑयल मिल में चेकिंग हाथ धरी खाद्य तेलना नमूना लेवामां आव्या छे। बंने तेल मिलमांथी कुल 9 नमूना लई तपास अर्थे लेबोरेटरी में मोकलवामां आव्या छे। हलकी गुणवत्ताना तेलनुं उत्पादन और वेचाण करता होवानी फरियादोने ध्याने लई चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं छे। नमूनाना लेबोरेटरी रिपोर्ट बाद तंत्र द्वारा आगळनी कार्यवाही हाथ धराशे। दिवाळीना तहेवार पहेला ज तेल मिल में सरप्राइज चेकिंगने पगले मिल मालिको તેમજ વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। आज रोज माननीय कलेक्टर साहब की सूचना थी हमारी फूड एंड ड्रग टीम्स तथा पुरवठा अधिकारी की टीम द्वारा संयुक्त रीते ऑइलનું ટીનિંગ करती 2 कंपनी पर अमे तपास करेली અને तपास दरमियान अमे गायत्री एंटरप्राइज ने श्री हरि ऑयल इंडस्ट्री वढवाण जीआईडीसी में अमे तपास करेली जेनी अंदर अमे खाद्य तेलना नमूना लीधेला छे। आशरे 10 जेटला नमूना लईने लेबोरेटरी में मोकलवामां आवशे અને વધુ આગળની કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ છે। માંગરોળ તાલુકાના પીપોદરા ગામે ફટાકડાનું ગેરકાયદેસર ગોડાઉન ઝડપાયું છે। પીપોદરા જીઆઈડીસીમાં એક ગોડાઉનમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડાના જથ્થાનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો। ગોડાઉનની અંદરથી કુલ 86.71 લાખના ફટાકડાનો જથ્થો કબજે લેવાયો છે। ગેરકાયદેસર ફટાકડાનો સંગ્રહ કરનાર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। ફાયર સેફટીની સુવિધા ઊભી કર્યા વગર મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડાનો જથ્થો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો। तो सीजीएसटी विभाग द्वारा दरोड़ा पाडवामां आव्या छे। जे फटाकडाना गोडाउन छे तेना पर तपास हाथ धरवामां आवी रही छे। आ तमाम 3 तस्वीरों एक तरफ कच्छना दृश्यों सामे आव्या छे, बीजी तरफ मोरबी और सूरतनी तस्वीरों सामे आवी छे के ज्यां फटाकडाना गोडाउन पर तपास हाथ धरवामां आवी हती अने संग्रह करनार जे છે તેના પર પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ કચ્છના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જ્યાં ગોડાઉન પર જે ફટાકડાનું ગોડાઉન આવેલું હતું તેના પર સીજીએસટી વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા, જેના કારણે સામાન્ય જે વેપારીઓ છે તેમાં પણ ફફડાટ વ્યાપ્યો છે। फटाकडाना होलसेल वेपारी पर सीजीएसटी टीम ત્રાટકી गई है और वैभव फटाकड़ा नामनी पेढ़ी में तपास हाथ धरवामां आवी। दिवाळीना गणतरीना दिवसों पहला ज फटाकडाना वेपारीने त्यां तपास हाथ धरवामां आवी। अन्य फटाकडाना वेपारीओए पोतानी दुकानों बंद राखी छे। कच्छ दिवाળી पहला गांधीधामમાં स्टेट जीएसटीना दरोड़ा पाडवामां આવ્યા છે। ગાંધીધામના 2 મોટા ફટાકડાના ગોડાઉનમાં સ્ટેટ જીએસટીના दरोड़ा पाडवामां આવ્યા છે। हरेश रामवाणी विवेक रामवाणीना गोडाउनमां स्टेट जीएसटीना दरोड़ा पाडवामां આવ્યા। स्टेट जीएसटीनी टीम द्वारा तपासनो धमधमाट तेज करवामां આવ્યો છે અને હોલસેલના ફટાકડાના વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે। ખેડૂતોનો નહીં છોડે પીછો તો નવેમ્બર માસમાં પણ માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। 18 નવેમ્બરથી બંગાળ ઉપસાગરમાં ભારે વાવાઝોડું ફૂંકાવાની શક્યતા। તો 23 નવેમ્બરથી ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે અને 23 થી 26 નવેમ્બર ઉત્તર ભારતમાં ભારે હિમવર્ષા થતા ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે। નવેમ્બર માસમાં પણ હવામાનમાં ઘણા પલટા આવશે। તારીખ 18 નવેમ્બરથી બંગાળ ઉપસાગરમાં ભારે વાવાઝોડું ફૂંકાવાની શક્યતા રહેશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે। નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેતા ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે।
તારીખ 23 નવેમ્બરથી પણ ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે અને વાદળવાયુના માવઠા થઈ શકવાની શક્યતા રહે. તો ગુજરાતમાં આ વર્ષે ભારે ઠંડીની શક્યતા. 22 ડિસેમ્બર બાદ હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે. ડિસેમ્બરમાં પણ ઠંડી અને માવઠાનો માર રહેશે. ગુજરાતમાં ભારે ઠંડીની શક્યતા રહે. 22 ડિસેમ્બર બાદ ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. એટલે એક હમણાં વરસાદનો માર અને પાછો માવઠાનો માર આ વચ્ચે સંતા કુકડી લગભગ વરસાદની રહેવાની શક્યતા રહેશે. દિવાળી પણ બગાડશે મેઘરાજા. અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી સામે આવી છે. દિવાળી પર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 18 ઓક્ટોબરથી વાતાવરણમાં પલટો આવશે. તો હવે સામાન્ય કરતા 6 દિવસ લાંબુ રહ્યું છે ચોમાસું. ત્યારે સામાન્ય રીતે 110 દિવસ સિઝન રહેતી હોય છે, પરંતુ 2024માં 126 દિવસ હવે ચોમાસું રહ્યું હતું. તો ગુજરાતમાંથી ચોમાસાનું વિદાય લેવાનો હવે વારો આવી ગયો છે. ત્યારે ગુજરાતમાં 2025માં ચોમાસું પૂર્ણ થયું છે. ગુજરાતમાંથી ચોમાસું પૂર્ણ થવાને હવે આરે છે. ત્યારે ગુજરાતમાં 2025નું ચોમાસું પૂર્ણ. 116 દિવસની રહી ચોમાસાની સિઝન. તો સામાન્ય કરતા 6 દિવસ લાંબુ રહ્યું છે આ ચોમાસું. સામાન્ય રીતે 110 દિવસ રહેતી હોય છે સિઝન. તો 2024માં 126 દિવસ ચોમાસું રહ્યું હતું. વિદાય પ્રક્રિયામાં 24 દિવસ લાગ્યા. 16 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ હતી પ્રક્રિયા. નવરાત્રી બાદ હવે દિવાળી પણ બગાડશે મેઘરાજા. અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી સામે આવી છે. દિવાળી પર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 18 ઓક્ટોબરથી વાતાવરણમાં પલટો આવશે. બેસતા વર્ષથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. તો 18 થી 20 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બનશે. ધીમે ધીમે ચક્રવાતનું સર્જન પણ થશે. અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. 23 ઓક્ટોબરથી ઠંડા પવન ફૂંકાવાની શરૂઆત થશે. આસપાસ એટલે 18 ઓક્ટોબરથી 30 ઓક્ટોબર સુધીમાં ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે અને ક્યાંક માવઠા જેવું થઈ જવાની શક્યતા રહે. બેસતા વર્ષની શરૂઆતથી જ ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળવાયુ આવવાની શક્યતા રહે અને 23 ઓક્ટોબરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા પણ રહે. હવે ધીરે ધીરે ગરમી ઘટતી જશે અને સાંજના વાતાવરણમાં કંઈક છે ઠંડક થતી જશે, પરંતુ 23 ઓક્ટોબર પછી લગભગ ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શક્યતા રહે. હજુ પણ ઓક્ટોબર માસમાં બંગાળ ઉપસાગર સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે અને દેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. લગભગ તારીખ 18 ઓક્ટોબરથી 20 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળ ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા રહેશે અને ધીરે ધીરે ચક્રવાતનું સર્જન થઈ શકે. પૂર્વીય દેશોમાંથી ટાઇફૂનના અવશેષો આવતા બંગાળ ઉપસાગર વધારે સક્રિય છે અને 18 ઓક્ટોબરથી 20-21 ઓક્ટોબર વચ્ચે અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળે.